व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब प्रोग्राम होर अगे वधाने अज दे अगले इशू दे नाल जी डॉक्टर साहब की विचारां ने तुहाडीआं। देखो दरबार साहिब इस वेले दुनिया भर दे विच जिहड़े भी थोड़े बहुत जागरूक ने उन्हां दे लई बड़ा एक अट्रैक्शन दा केंद्र है और यही कारण है कि खास तौर ते पिछले 34-35 साल जून 84 के हमले तो बाद ਜ਼ਾਹਰ है कि दरबार साहब का मीरी पीरी का कानसैप्ट खास तौर पर जिवें अकाल तख्त नूं संत पिंडरांवाले और जुझारू सिंघां ने डिफेंड किया और बाद इंदिरा गांधी नूं सज़ा याफ्ता किया। इस गल ने होर भी हाईलाइट किया कि बई दरबार साहब की है और सिखां दे लई की अहमियत रखदा है। और एक सज्जन पिछले दिनों कह रहे सी जी कि हुण जिहड़े लोकल ने वो तो बहुते सवेरे सवेरे ही जाते हैं 2-2:30 बजे, क्योंकि दिने तो 3-3 4-4 घंटे की लाइन वाला काम हुंदा है भी बाहरों ही लोग आते हैं। और असी समझते हैं कि भी एक सानू थोड़ा फियर भी हुंदा कई बार कि भी ये जिहड़ा साडा धार्मिक केंद्र है ये हौली हौली टूरिस्ट स्पॉट ही बनता जा रहा है और जिस किस्म दीयां तब्दीलियां चेंजिज हुंदियां ने। पर इस पक्षों ये भी है कि इस दे नाल दुनिया च इस मुकद्दस थां दा जिहड़ा पार्ट है किवें अंदर जो जाते हैं बहुत सारे जिन्होंने जुबान नहीं भी आती होंगी वो जोड़े 4 सदियां तो स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है वो सारे का उस प्रभाव में भी कबूलते हैं। गुरु रामदास लंगर जिथे 1 लाख प्राणी रोजाना प्रशादा छकते हैं वो उन्होंने लिए बहुत बड़ा प्रभाव होंगे। लेकिन इनू उही लोग जिन्होंने दरबार साहब ते हमला किया दिल्ली के हाकम उन्हां दे दूसरे लोग उन्हां नाल संबंधित वो भावें आंदे तो वाघा दे लई ने देखण जां जलियांवाले बाग दे नां थल्ले पर उन्हां दी मजबूरी भी हुंदी है तो वो ये भी प्रभाव देना चाहुंदे ने जी असीं बहुत इतकाद करते हैं। और सानू कोई इतराज़ नहीं है कि कोई भी किसी भी नस्ल रंग धर्म का किसी भी अहुदे का बिना शो ऑफ कीते आके वो दीदार करके चला जाता है। राहुल गांधी भी आया सी चुप करके ही आया, पहला लंगर भी छकिया चला गया, कोई नहीं है उन्होंने। पर उदों जिहड़े कि लोग टैरर सिखां दे दमन और सिखां दे उत्ते जुल्म करन लई जिम्मेवार ने जिहड़ियां इंस्टीट्यूशनस जिहड़े लोग वो जदों आउंदे ने और उन्होंने फिर श्रोमणी कमेटी उन्हों का प्रेजिडेंट उन्हों दे सकत्तर ते फलाने सरूपे लैके मगर मगर तुरे फिरते हैं उन्होंने पूरा हाईलाइट भी किया जाता है। दरबार साहब के मॉडल भी प्रेजेंट किए जाते हैं और वो जिहड़े ने क्रोकोडाइल टीयर्स जिहड़े ने कुछ तो वो भी नहीं शेड करते मगरमच्छ ते हंझू भी नहीं करते वगाउंदे तो फिर ये अपमान हुंदा है। और ये मैं समझदा भी धोखा भी है। हुण पिछले जिहड़ी मुख खबर अज दे अखबारां च है पिछले कल तो ही कि भारतीय फौज का मुखी बिपिन रावत जिहड़ा कश्मीर दे विच जुल्मां नूं वो ह्यूमन शील्ड बनना होए बनाना होए उन्होंने वो पैलेट गन्स होण वो जुल्म मस्कुलर पॉलिसी दे नाल उन्होंने एंडोर्स करदा है। जिहड़ा अजीत डोवल जिहड़ा सारा ही सिक्योरिटी दा हैड है उहदा दूरों नेड़ों रिश्तेदार उत्तराखंड का जिन्होंने प्लान किया जून 84 वो सारी रॉ की टीम अज उहदे थल्ले काम करती है। हुण वो अपनी घरवाली दे नाल दरबार साहब आया, चलो जिवें मैं कहा कोई एज ए ऑर्डनरी आंदा है क्योंकि सिविल वर्दी च आया सिविल कपड़ियां च आया सो ज़ाहिर है वो आए तो चला जाए। पर हुण ये जिहड़ा इन्हां दी वो जिहड़ी है गुलाम बिरती है जां जिहड़े इन्हां दियां मूँह खांदा अखां शर्मांदियां की इन्हां ने उन्हां नूं भरोसे दिते हुए ने की इन्हां नाल समझौते कीते हुए ने। और जदों तुसीं इस पार्ट नूं देखदे हो और जदों असली इशू आंदा है उहदे च चलो एक इन्ना पार्ट जरूर है कि भी ये कोई ना कोई उन्हां दा सैकटरी लैवल दा जां कोई गल कर दिंदा है उदों ये डॉज मार जांदे ने। हुण वो आया कि जी खबर है कि जी रावत आया अपनी घरवाली समेत सब तो पहला वो लंगर च गया उन्हें पंगत दे विच प्रशादा छकिया फिर उन्होंने कहा कि जी ये जिहड़ा उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब लई रमाला भेंट किया रागी सिंघां दे पिछे बह के इलाही बाणी का कीर्तन सुनिया और पहली मंजिल ते भी गए दरबार साहब दी और अकाल तख्त भी दर्शन किए। हुण उन्होंने ले आए सूचना केंद्र दे विच जिथे है। हुण तुसीं असल देखो कि भी ये ना तो कोई श्रद्धालु विजिट है इन्हां दा मकसद की है। अज भी ये सिखां नूं जिवें मैं पहले सैगमेंट च कहा कि ये एक ढाल वांग भी ते तलवार वांग भी वरतना चाहुंदे ने मुसलमानों के खिलाफ भी कश्मीर च भी और मरसनरी बना के भी। और उत्थे उन्हें जिहड़ा
ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਫੌਜ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਚ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪਨਾੜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਢਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਵਾਜ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਟੀਨੇਜਰਸ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫੌਜ ਦਾ ਹੁਣ ਫੌਜ ਦੀ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੂਨ 84 ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉਸ ਤੋਂ ਵਰਸਟ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਿੰਗ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ 130 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੰਕ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ, ਦੁਰਲਭ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਤੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਖਰੜੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ 34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਸ 'ਚ ਉਹਨੇ ਯਾਤਰੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੋਲਜਰ, ਉਸੇ ਮਾਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਡਾਇਆ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਲਚਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਫੌਜ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਲਾਂਗੜ ਭੁੰਗੜ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਐ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਐਂਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੇਖਦਾ ਐਵੇਂ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਿਲੌਂਗ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰੋਪਾਓ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋ ਡਾਊਟ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ
ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। Viewers, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।